दोहरा भीम चंद को मोर्चा सुपट बृंद जिस माए तित दिश गमनियो खालसा हित मारन उत्साहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार से सम्मान योग गुरु की साजी और निवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी हाजरियां भर के एकत्र हो के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब बहुत ही शरधा भावना आस्था ते सत्कार सहित मना रहे। अज दे दिन सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गुरु घर दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले मुख ग्रंथी थापदियां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। गुरुद्वारा साहिब जी के अंदर चल रही मर्यादावां अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करना, हुक्मनामा लेना, संध्या समय महाराज जी दे सुखासन करने, सोहला साहब की बाणी का जाप करके सुखासना ते महाराज जी दे स्वरूप सुभाएमान करने, ये जिहड़ी मर्यादा है ये अज दे दिन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने गुरु घर विच लागू की, जो हुण भी गुरु घरां विच इस मर्यादा का पालन किया जाता है। किसी भी धर्म नूं सदैवी अपनी हस्ती नूं कायम रखण वास्ते अपने धर्म ग्रंथ की जरूरत होंदी है। वो महान परोपकार सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब ने किया। वड्डियां सतगुरां दी बाणी नूं संकलन करके श्री गुरु रामदास साहब जी दे पावन दरबार विच पावन स्वरूप लियांदे ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहा, बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज सुनै सब पंथ, अदब सहित ग्रंथ तब खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। गुरु पातशाह के हुक्म नाल जदों गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने किया, पहले श्री मुखवाक प्राप्त होए सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावणे आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। ये थाल है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जो सतगुरु जी ने साडे ते तरस करके सानू बख्शिश कीता है। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। ये मुंदावणी है। मुंदावणी का मतलब हुंदा है बुझारत। मुंदावणी आम करके जदों बरातां जांदियां सन ते प्रशादा छकण बैठना, थाली च रोटी पाई होनी ते सामने कुछ इस्त्रियां ने मुंदावणी ला देनी प्रशादे ते भी पहलां साडी ये बुझारत दा जवाब दिओ फिर ये प्रशादा छको। उहनूं मुंदावणी कहंदे सी।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 7 ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਹੁਣ ਬੁੱਝੋ, ਹੈਣ 3 ਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 4 ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ। 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਫਿਰ ਇਹ 4 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਦਰਅਸਲ 3 ਹੀ ਨੇ, 7 ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਮੋਰਚਾ,
ਸੁਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਿਸ ਮਾਏ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਪੱਟ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਿਤ ਦਿਸ਼ ਗਮਨਿਓ ਖਾਲਸਾ, ਹਿਤ ਮਾਰਨ ਉਤਸਾਏ। ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਾਵਲ ਚੰਦ ਗਏ ਸਿੰਘ ਬੀਰੰ ਤਰੇ ਚਾਪ ਤੀਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਹਨ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਢਾਲੇ ਕੀਨੂੰ ਲੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਰਾ ਚੋਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਨੇਜਾ ਉਬਾਰੇ ਛੁਰੇ ਪੈ ਕਟਾਰੇ। ਨੇਜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬਰਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੁਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੋਹੀ ਨਿਕਾਸੇ ਦੋ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਰੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਕਈ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਸਾਵਧਾਨਾ ਸਮੰ ਏਕ ਜਵਾਨਾ। ਔਰ ਮਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਲੀ ਹਨ। ਬਲੀ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਮੁਛੈਲੇ ਨਿਸ਼ੰਕੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਬੰਕੇ, ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਛਹਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ੰਕੇ, ਨਿਡਰ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਾਏ ਜੁਝਾਰੇ ਇਕੈ ਮੇਲਵਾਰੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਖਾਨ ਪਾਨਾ ਇਕੈ ਥਾਨਵਾਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀਆ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨਹਿਰੀਆ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀਆ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀਆ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਟੇ ਕੌਣ ਪਾਛੇ ਲਰੇ ਅਗਰ ਬਾਛੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਹਟੇ? ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹਟੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਮੂਹੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਛੂ ਨਾਦ ਸ਼ਰੋਤੰ ਲਖਿਓ ਕਾਤ ਹੋਤੰ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਕਈ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਊਂਘ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਹਵੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਕਈ ਝਟਕ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮਚਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਯੋ ਆਪ ਮਾਈ ਇਤੇ ਕੌਣ ਆਈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਨੋਰੇ ਸੁਚੇਤੰ ਤਜੋ ਨੀਂਦ ਹੇਤੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਹੇਤ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਖੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੁਨਿਓ ਜਾਨ ਲੀਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਬੇ ਸਿੰਘ ਗਾਜੇ ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਭਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਏ ਅੱਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਰਜ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਰਜੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੀਦੀਓ ਕਾਇਰੋ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਅਬੇ ਹੋ ਠਾਂਡੇ ਲਖੇ ਖੱਗ ਬਾਡੇ। ਹੁਣ ਖਲੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਲੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਗ ਬਾਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਿਆਂ। ਖੜ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਕਿਦੋਂ ਤਰਾਸ ਧਾਰੋ ਪਲੀ ਜੈ ਪਧਾਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਓ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਨਾ ਆਵੋ ਲੜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਈ। ਹਾਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾ ਆ ਜਿਓ। ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਕਹੰਤੇ ਸੁਨੰਤੇ ਲੜਾਈ ਮਚਾਈ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੰਗਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨੇ ਮਹਾਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਉਭਾਰੀ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਮਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸੰਗੀ ਪੁਜੰਗੀ ਰਸਾਵੇਂ ਚਲਾਵੇਂ। ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭੁਜੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ। ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਚੀਦਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਨਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। तब उठे सिंह भुजंगीए नीलंबर धारा। तब उठे सिंह भुजंगीए नीलंबर धारा। नीला बाड़ा धारण करके महाराज जी कहते खालसा उठिया भुजंगी। भुजंगी का मतलब होंदा सूरमा, योधा। तो महाराज जी दे जिन्ने इत्थे भुजंगी ने यानी कि योधे ने, सूरमे ने, रिसावें चलावें, बड़े रोस विच आके तलवारां चलाउंदे हन। सुरंगी सो चंगी चमके खिमके। तलवारां खून दे रंग नाल रंगीआं, सुरंगी सोहणीआं लगदिआं, सुचंगी ਉਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਪੰਕੇ ਦਬੰਕੇ ਆਤੰਕੇ ਸਸ਼ੰਕੇ। ਲਪਕ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦਬਕ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਤੰਕ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੁਸ਼ੇਲੇ ਜਠੇਲੇ ਪ੍ਰਪੇਲੇ ਤਕੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਤ
ਜਠੇਲੇ, ਜਠੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਮਿਆਂ ਲੰਮਿਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਲੇ ਧਕੇਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਝਾਰੇ ਨਹਾਰੇ ਬਿਦਾਰੇ ਕਰਾਰੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਰੇ, ਕਰਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਭੁਜੰਗੀ। ਅੰਧੇਰਾ ਕਨੇਰਾ ਨਾਹੇਰੇ ਨਿਬੇਰੇ, ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕੇ ਨਾ ਹੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਣੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੁਟੇ ਹੈ ਕੁੱਟੇ ਹੈ ਲਟੇ ਨਾ ਹਟੇ ਨਾ, ਜੁਟ ਗਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਲਟੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਖੰਡੀ ਚੰਦ ਜੁਟ ਗਈ ਤਰਵਾਰੀ ਰੋਰ ਪੁਕਾਰਤੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਟੇ ਨੇ ਰੋਰ ਪੁਕਾਰਤੇ। ਰੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਥ ਲੋਥ ਪਰ ਡਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੋਤਰੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਸ਼ ਸੱਟ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਜੇ ਪਸਾਰ ਉਭਾਰੀ ਮਾਰਤ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਝਟਕਦੇ ਹਨ। ਹਟੀ ਤੁਪਕ ਤਿਸ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਪਰਚੀ ਸਾਂਗ ਪਰੋਏ ਫੇਰ ਨਿਕਾਸੀਆਂ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਨੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਥਲ ਉਥਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਛੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਅਮੁਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ, ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਰਛਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਪੇ ਬਰਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਬਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਿੱਖਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਪਰੋ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿਨ ਬੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਪਰੋ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਬੜੇ ਵਲਦਾ ਨਾ, ਤਲਦਾ ਨਾ ਤੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਖ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵਿੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਛਿਆਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲੱਥ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਥ ਹਥਾਵਤ ਹੋਏ ਜਮ ਤਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੱਫਮ ਜੱਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਟਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਜਰ,
ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਾਕੂ ਤੇ ਖੋਖਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਟਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਊਚੇ ਨਾਦਤ ਰੋਰੇ ਪਰੇ ਪਹਾੜੀਏ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਪਹਾੜੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨੇੜੇ। ਵੱਡੀ ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਸੋਏ ਬਹੁਰ ਨ ਜਾਗਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਂਬੇ ਗੋਂਡ ਪਸਾਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਮਚੀ ਮਾਰ ਬਿਕਰਾਲੀ ਤੜਫਤ ਛਿਤ ਪਰੇ, ਬੜੀ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਏ, ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਧ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਮੂਰਖ ਕੱਟ ਗਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੂਰਖ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਰ ਨਿਕਾਲੀ ਚਲੇ ਪਲਾਏ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੇ, ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਲੀ ਧੂਮ ਵਿਸਾਲੀ ਮਾਰੇ ਮੋਰਚਾ, ਏਦਾਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀ ਸੁਧ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ, ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਈ। ਸੁਨ ਪੁਕਾਰ ਪਟ ਪੂਰੀ ਓਚਕ ਜਾਗ ਕੈ, ਸੂਰਮੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਕੋਲ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਮਧਰਾ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਜਾਗੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਸੈਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਕੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੂਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਓ ਸ਼ਿਤਾਬ ਤੇ, ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਗਿਰਪਤ ਜਾਗੇ ਸੁਪੱਟ ਪਠਾਵੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਾਏ ਬਚਾਵੋ ਆਗੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਸੁਨੀਅਤ ਆਵਤ ਭਾਗੇ ਤਜ ਕਰ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਪਟ ਆਯੁਧ ਲਾਗੇ ਨਿਕਸੇ ਸਿਵਰ ਤੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਹਿਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ ਕੇਤਕ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪਰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਿੰਘ 3 ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 2-3 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਹੇ ਦੂਰ ਅਰਗਾਈ ਨੇਰੇ ਨੇ ਟੁਕੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਰਚੇ ਮੈਂ ਸਮੁਦਾਈ ਕਟੀਆਂ ਸੋ ਕਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੇਤਕ ਪਏ ਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਏ ਕੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧ ਆਈ ਭੱਜ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਧਰ ਧਰਾਤ ਰਿਪ ਛਾਤੀ ਬੋਲਿਓ ਜਾਏ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਥਰ-ਹਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਧੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਬਿਥਰੇ ਲੱਖ ਕਰ ਘਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਟੇ ਆਨੇ ਅਰਾਤੀ ਧੀਰਜ ਪਾਏ ਨਾ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਲੁੱਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਲੋਥ ਪਪਾਤੀ ਹਾਏ ਅਲਾਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਖਮ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਟ ਸਿੰਘਨ ਬੋ ਮਾਰੇ ਬਹੁਰੋ ਮੁਰ ਚਲੇ। ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮੋਰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ ਘੋੜੇ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰੇ ਕਰੇ ਅਵਾਹਿਨਾ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ, ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਵਰਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹਰਨ ਭਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਵਰਲਡ ਸਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰਨ ਭਰਨ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਤੁਮਾਰੇ ਹਟਿਏ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਟ ਚੱਲੀਏ, ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਮਝਾਰੇ ਆਵਨ ਸਭ ਲਗੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਮੁੜੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਾਇਲ ਸੰਘਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਆਏ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰੇ ਹੱਥ ਗਨ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ। ਏਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰੇ ਗਰਜਤ ਖਾਲਸਾ। ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਮਝਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸੋਬਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ। ਚਾਰ ਮਤਾਬੀ ਜਾਰੇ ਬਹੁਰ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਝਾੜ ਮਤਾਬੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮਤਾਬੀਆਂ ਝਾਰ ਬਾਲ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਏ। ਪੁੰਜ ਮਸਾਲ ਉਜਾਰੇ ਤਿਮਰਨ ਸਾਏ ਕੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲੀਆਂ। ਆਏ ਮੋਰਚੇ ਭਾਰੇ ਲਗੇ ਬਿਲੋਕ ਬੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਰੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹਾਰੇ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਲੋਥਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਚੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਪਲਾਏ ਕੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਵਲੋਕਤ ਸਭ ਕੋ ਮਿਰਤਕ ਡਰਾਵਣੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਲ ਥਾਨ ਜੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਪਸਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣਦੀ, ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਦਿਸਦੀ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਣ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਲਹੂ, ਉਹੀ ਖਿੰਡਿਆ ਹੀ ਖਿੰਡਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਤ ਇਕੱਠੇ ਤ੍ਰੈ ਦੋ ਲੋਥਾਂ ਗੁੱਥੀਆਂ। ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਧਰੇ 2 ਕਿਧਰੇ 3, ਇਦਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਭ ਗਿਰਨਾਥਨ ਤਬ ਸੁਨਿਓ ਸਿੰਘ ਪਰੇ ਬਲਵੰਡ। ਉਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਮੋਰਚਾ ਕੀਨਸ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਚਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਿਓ ਨੇ ਮਾਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਤ ਅਚਰਜ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ ਨੈ ਮਨ ਜਾਣੀ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਚੋਪਈ ਆਨ ਤਿਮਰ ਮੈਂ ਸੁਪੱਟ ਸੰਘਾਰੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਚਕ ਪਰੇ ਸਕਲਈ ਮਾਰੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ। ਸੁਨ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਤਰਾਸਾ। ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਰਾਸ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਹੀ ਸੰਗਰ ਭਏ ਬਿਨਾਸਾ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਸੁਚੇਤ ਮਿਲੇ ਗਨ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਨ। ਪੁੰਜ ਤੁਪੰਗ ਚਲਾਵਨ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਰੋ ਪਰੋਸਾ ਸੁਪਤੋ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕਰੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੌਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਏਦਾਂ ਸੌਵੋਗੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸੁਪਤੋ ਇਸ ਬਿਦ ਮਰ ਜਾਈ। ਜੇ ਸੋਵੋਗੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਬਨ ਮੋਰਚੇ ਬਨ ਸਵਧਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਰੇ ਪਰਸਪਰ ਊਚ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਤ ਰੋ ਤੁਫੰਗੇ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰੋ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰੋ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੈ ਚਿੰਤਤ ਨੇਰੀ। ਇੱਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਢਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਮ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਉਪਾਏ ਨਾਹੇਰੀ। ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਜੋਧਾ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਹੋਏ ਹੈ ਮਮ ਹਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਤ ਬਿਤੇ ਦਿਨ ਮੋਕੋ ਕਨੇ। ਲੜਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਮਵਾਸੀ ਜਾਏ ਨਾਹਨੇ। ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਏ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਏ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਅਬੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਗੁਣਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੋੜੇ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੋ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਲਕਾਂ ਬੋ ਬਰੂਦ ਲੈ ਢੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰੂਦ ਸਿੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਸਿੰਘ ਓਟ ਮੈਂ ਲੜਤ ਨ ਮਰੈ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਹਿਰ ਸੁਪਟ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਤ ਗਿਰੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇਤੀ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਤੋਂ ਛੁਰਾਵ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੋ ਬਨੇ ਪਲਾਵਨ। ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਏ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਟੋ ਚਮੂ ਮਰਾਏ ਕਨੇਰੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਫੌਜਾਂ ਮਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਇਤਿਆਦਕ ਤਰਕਤ ਮਨ ਕਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਜਾਗਰਤ ਰਿਓ ਚਿਤ ਚਿਤ ਸਨੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਛਤਾਵਤ ਹੋਈ ਪੁਨ ਸਾਰੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਤ ਸਤ ਗੁਰ ਜਾਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨ ਸਵੇ ਅੰਗ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਗਾਵਨ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਸਬਾਰ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਬਤਾਇਓ ਜੰਗ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਸ ਤੁਮ ਜੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਤੇ ਲੈ ਸੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਆਗਿਆ। ਓ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰ ਮੋਰਚਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਇਓ ਰਿਪਨ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋਕ ਬਲਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਕਾਲਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ
ਚੀਖ ਝਾੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਸ ਥਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਪਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੇ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੀਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਣ ਆਇਸ ਦੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਮਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋ ਬਚਰੂਰਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਤੋ ਪਹਾੜੀ ਮੂਰਖ ਕਰ ਕਰ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ। ਪਰੇ ਪੀਟਬੋ ਇਨਕੇ ਘਰ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੋਰ ਖਾਲਸਾ ਬਲੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਰੋਹੀਨ ਹਤੇ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਸਭ ਕਾਲ ਸਭ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰੋਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਥਿਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੁਆਮੀ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਵਹਿਰ ਮੋਰਚਨ ਤਥਾ ਲੜਾਈ। ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੁਫੰਗ ਸਮੁਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮੋਰਚੇ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਕੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੇਰਤ ਰਿਪਦੇ ਤੁਪਕ ਛੁਟੈ ਕੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਾਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਪਲਾਏ ਹੈ ਕੋ ਸੰਘਾਰਨ। ਕਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਤਕ ਉਠਾਏ ਲਿਜਾਤੇ। ਕਈ ਮੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਲਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਸ਼ਟ ਸੰਚੇ ਕਰਤ ਮਹਾਂਤੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀਏ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਦਾਹੇ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਨ ਮਸਾਨਨ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੜਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਧੁਖਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਧੂਮ ਉਠੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੇ। ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਕਿਤਕ ਤਿਨ ਕੂਕਰ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੇਹੰਗਮ ਗੀਦ ਬਡੇਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਇੱਲਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਕਾਕ ਕੰਕ ਖੈ ਹੈ ਬਹੁਤੇਰੀ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਸ ਭਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਪਿਖ ਚਿੰਤੇ ਉਪਾਈ। ਗਿੱਦੜ ਆ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਕੂਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਚਿਤਵੇਂ ਹੱਥ ਬੇਹੇ ਤੇ ਉਪਾਈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਚਿਤਵਦੇ ਆ। ਮੱਛਰ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਿਵਸ ਚੜ ਗਏ ਓ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਮ ਏਕ ਬੀਤਤ ਜਬ ਪਇਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਸ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਲਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਭਾ ਕਰਨ ਮਸਲਤ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਪਹੁੰਚੇ ਜੁਤ ਮੰਤਰੀਨ ਵਿਚਾਰਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੈਲਨਾਥ ਆਏ ਸਕਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਪ ਹੰਡੂਰ ਕਟੋਚੀਆ ग्वालेरी पट बृंद। राजा कटोचिया, राजा ग्वालेरिया, गोपाल चंद सारे राजे राजे भीम चंद दे कोल आके बैठे सलाहां करदे ने। राजा केसरी चंद वो अगे खलो के प्रण कर रहा है, मैं जाके लड़ांगा मारांगा उन्हां नूं मुकावांगा। वो कथा आप दी अगलियां प्रसंगां विच अगलियां प्रकरणां विच सरवण करोगे, जिहदे विच केसरी चंद कहंदा हुण मैं अपना झूलदा मस्त हाथी लैके जावांगा लड़न वास्ते। वो कथा आप जी अगलियां प्रकरणां विच समय समय नाल सरवण करोगे। महाराज जी दे योधियां दा, सूरमियां दा, बहादरां दा ये पवित्र इतिहास है। कथन करदिआं होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।